वीवर्स क्या हाल है, ठीक है? और सेहत तबीयत की सुनाए, कैसी है? उंगलियां पड़ेगा। वीवर्स चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज मौसम कुछ अच्छा है, धूप निकली है, अभी 2-2:30 हो गए हैं टाइम। तो हम लोग ये जो लहसुन प्याज लगाया था, पहले लहसुन की गोडी की है थोड़ी सी, और प्याज जो है ना अमेरिकन प्याज है, इसके अंदर ये जड़ी बूटी बड़ी हो गई है, तो जड़ी बूटी वास्ते ने गोडी करने पे हैं। गोडी इन्हू बड़ी जरूरी है। गोडी जी है ना उरे गोडी के नाल जो ना थोम शोम प्याज प्यूज हर चीज़ जी है ना वो बड़ी अच्छी हो जाती है। तो इनू गोडी शोडी करने पे तो माशाअल्लाह नाल ना स्प्रे का प्रोग्राम भी बनया है कि अज टनल के अंदर आए हैं, धुप निकली है, टैंपरेचर जो ना 34-35 का टैंपरेचर अंदर का है टनल का। तो टनल के जोड़े ने दरवाजे वो असी खोल दिते ने। टनल के दरवाजे जोड़े ने सारे ही असी खोल दिते ने। माशाअल्लाह नाल ना साडी देखो मर्च अंदर जाके भी तुहानूं दसने थोड़ी जी नमी जी है ना खत्म होंदी है ना पानी शानी उस तो बाद तो अलहमदुलिल्लाह मर्च बड़ी अच्छी ग्रोथ करती पई है। थोड़ा मसला आंदा पाया कि लो टनल है, टनल दे उत्ते जिहड़ा ने छापर दे नाल मर्च दे पत्तर जिहड़े ने वो लगदे पे ने, इहदी वजह तो थोड़ा मसला है। बाकी इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा भी। मौसम अगर चेंज होंदा, मौसम चेंज हो गया ही बस जरा ना बारिश तो बाद फिर ठंड हो गई है। टनल के दरवाजे सारे खोल दिते ने। अज टनल के दरवाजे इस वजह तो खोले ने कि एक पास हूँ हवा जी उधरों आए इधरों क्रॉस होए, जी अंदर कोई नमी शमी है वो खत्म हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह टनल के अंदर वड़ के वो भी तो वीडियो जी बना के दसने। अपनी मर्च जी है वो भी चैक करवाने अज, तो गुड़ शुड़ जोड़ा न वह भी दसने। सिटी शिटी है, इनू खाद शाद पा के तो भट्ठियां वास्ते भी बड़ी अच्छी चीज़ है, इनू भी इस्तेमाल करने पे हैं। बाकी चलने न टनल के अंदर, फिर तो दसने कि टनल के अंदर साड़ी मर्च कैसी है। मर्चां जी इत्थे मर्च साड़ी जी है छापर के नाल लगे कदी ही तो घर ए देखो छापर के नाल लगे कदी ही ना। तो ये वास्ते हूँ असी करांगे मिट्टी चुकांगे क्योंकि माशाअल्लाह नाल ग्रोथ अच्छी हो गई है। तो टनल लो तो इस वजह तो छापर नाल अटैच होंदा पाया। यह मिट्टी जी उत्ते सुट्टी दी होनी है ना, तुसीं इनू चुक लेना पहले आराम सकून नाल। कोशिश करनी है कि यह चुक के यह थल्ले जी स्टील वायर है उन्होंने तकरीबन को 4 ਤੋਂ 6 इंच जो चुक देना। यह चुक दी है, छापर आज़ाद हो गया नाल ही तुसीं फिर जो मिट्टी जी है पा देनी है। तो फिर जी मिट्टी ऐसे तरह उतार देनी है, बंद कर दे। अच्छा वीवर्स माशाअल्लाह साड़ी मर्च है। अल्लाह पाक दे करमो फजल नाल ना दोस्तों सिर्फ तुहाडे वास्ते, तुहाडे प्यार मुहब्बत लई, तुहाडे खलूस वास्ते जिहड़ा ना अंदर आए दा। तो टनल दे विच वड़ के बड़ी गर्मी है, हीट बड़ी है, तो वीडियो बना रहे हैं। उत्ते देखो ना कि त्रेल नाल बच्चे 2 लाए दे ने। तो अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक दे करमो फजल नाल अजे तक मर्च जिहड़ी है ना साडी करम, हाँ जी, अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल ना कोई भी बीमारी नहीं लगी दी अजे तक। इनू फुल तेरे निकल आई दी है। यह देखो ना माशाअल्लाह इस तरह जो ना सारी मर्च है। तो ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकता। बाकी यह देख लो बहुत अच्छी ग्रोथ है, फल जो चुकना शुरू कर दिता है। ना वो दवाई अं की थायोफरनेट नाल सीटामैपरेड मिक्स करके लिया दी है दवाई। यह दवाई बोतलों के जिहड़े पा के फिर छोटे वो इन्हों कर रहे हैं
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਥਾਇਓਫਰਨੇਟ, ਉਮੇਡਾ, ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਟਾਮੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਵਿੱਚ ਟਰੇਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ 2-3 ਮਿਰਚ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਨੀ ਕੁ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਦਿਓ। ਮੰਨਣੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਣੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸ਼ਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫਸਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਤੇਲਾ ਛੇਲਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਚ ਲਾਈ ਸੀ ਟਰੇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ ਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਘਾਹ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਜੰਮਿਆ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਨਲ ਦਾ ਛਾਪਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਛਾਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਡੀ ਛੋਡੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਖੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਤੱਕ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ 2 ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਹਾਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਈ ਦੀ ਆ ਔਨਲਾਈਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਂਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਬਲਾਲ ਕੋ ਪੱਤੋ ਕੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭੇਜਿਆ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ 78-64 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 78-64 ਹੈ। 78-64 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਟਮਾਟਰ ਬੇਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਝਾੜੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਪੌਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ 78-64 ਹੈ, ਅਤੇ 78-64 ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਦ ਕੱਢਿਆ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੇਤਰੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਇਸ ਦਫਾ ਇਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਸਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦਫਾ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਦਾ ਜੀ ਯੂਰੀਆ, ਥੱਲੇ DAP, ਉੱਤੇ ਯੂਰੀਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੈਂਕ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮੋ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਨਿਸਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਨਕ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਤੌਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ 2-4 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਟਮਾਟਰ ਹੈ, 15-20 ਬੂਟੇ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 5-6 ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮੇ ਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਛਾਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਵਰਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ।